آپ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت۔ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئی لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا تانا وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی مہک کو۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا امی یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا آخر گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ زندگی بھر رونے کے سوا؟ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب، کیا شکایت کرتی جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے؟ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہو تو کسی کو دکھ نہیں دیتے، میں بددعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوسی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ، کسی سے کہتی کس کو سناتی کیا گزری اس پہ۔ رکشہ میں بیٹھی امی ابو کے گھر گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب مسکراتے ہوئے ملی، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے، آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو، طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانا ہی دے دو۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک کیا ہوا؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی، نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا لڑنا جھگڑنا امی چھوڑیں، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔
महक मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी जिंदगी को रोक लग गए। आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस आप प्लीज इस बारे कोई बात ना करें। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, ना सर्दी देखी ना गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ रही, कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे, ना जाने कितने ताने सुने, ना जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, बिल आखिर क्या हुआ? तलाक। ये क्या है सब? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी, ना पसंद पूछी ना दिल का हाल बयां करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा, बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या है आखिर? कभी जहेज के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बे औलादी के। इतने में आंखों से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिया को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किस जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मारे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश थी, बाकी ना कोई चाहत, यूं कह लें सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डर लगने लगा। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी ना जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमजोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती, कभी कोई चीज कहीं रख दी जाती तो भूल जाती, जैसे खुद की खबर ना रहे वो जिंदा लाश होता है और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक लेने के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतने तर्ज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाने खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं, लेकिन महक अब की बार तो मर सकती थी लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। ऐसा लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर ना वफाएं काम आती हैं ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक रिश्ता आया, लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बूढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम ये भी है कि लड़की भला की खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ बाहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे माशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत के निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ता आएगा, कहीं गे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है कौन लेगा इसे। वाह क्या मुआशरा है, मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह तबाह बर्बाद करे ऐसे मुआशरे को जिसमें औरत पे तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डकैतों, शराबी, जानी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफर तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए, लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू के साथ बहुत झगड़ा हुआ महक का। भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है और अच्छा है, उससे क्या एतराज है तुमको। महक की बस जिद थी शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा ली, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज में। बाबा ने आवाज सुनी, कमरे में आए, महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर ने मैदा वॉश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पे ही हाथ फेंककर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो।
वहाँ एक लड़का वकास जो नर्स था वहाँ पे ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था महक को। डॉक्टर ने वकास से कहा, इस मरीज को जो जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है तुमने खुद टाइम पे खिलानी है। वकास ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। ये नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है। आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं है। 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में बैठ गए जाकर। माँ भी पास सोफे पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया। क्या चाहिए आपको? महक ने पानी का कहा। वकास पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया, महक को पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान हैं। आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है महक। इसके बाबा कह रहे हैं एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है एक बार। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था ना, मैं भी महक से निकाह कर लूंगा। ना जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत प्यारी है। प्यार तो इतनी नहीं है लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा, कौन है वो? वकास ने बताया, अम्मी जान एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों। वकास मुस्कुरा कर बोला, अम्मी जान बदनाम हो या इज्जत, शादी तो उससे ही करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता, वो लानते देने लगे। बस तलाक वाली ही रह गई है, अब क्या? बहन अपनी नंद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। वकास बस बाज़िद था, महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। वो इतनी अच्छी होती तो इसको तलाक क्यों होती? वकास राजी हो गया। ठीक है, अलग रहूंगा। दूसरे दिन वकास उसकी बहन महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूं? माँ ने हाँ में सर हिलाया। बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ, आप कहाँ? वकास प्यार से बोला, महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा, हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दे। बहुत वास्ते दिए महक को। महक आखिर हार गई। ठीक है। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफर बन गई। सब ने बहुत बुरा भला कहा। वकास को तलाक वाली ले आया है। वकास को अपना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक ना करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी बनाकर रखूँगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ता के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। भाई सब अलग, उन्होंने अपने घर नए बना लिए। महक एक दिन कहने लगी, वकास ये आईफोन कितना महंगा होता है ना? वकास मुस्कुराने लगा, मेरी जान आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया, छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पे बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। महक शौक थी, वकास आपको याद थी मेरी बर्थडे? केक लेकर आया। दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास क्या जरूरत थी मेरी जान ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधे पे सर रखा हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला उसमें आईफोन था। महक रोने लगी, पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है, बिल्कुल पागल हो। वकास ने आंसू साफ किए।
سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ مہک جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے۔ بڑا آیا شادی کی تھی، طلاق والی ہے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وقاص سے بات کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا، میری جان، آپ کا جو دل کرتا ہے وہی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا۔ تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر کے مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ ڈبل منزل گھر بنا لیا۔ وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وقاص پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بھیج دیا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پاٹ سا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور پلیز اس ویڈیو دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔